رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Başta baktığlarımız bizlerin yurttan bar kılıp terbiyelep durgan ve başa alemlerinin Rabbisi bulgan Allah Subhanahu ve Teala'ga bulsa idi ve köngül türlerimizden çıkan savat şeriflerimiz ahir peygamberimiz, süykü peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge ve onun aile ehillerine ve sahabelerine barıp erişse idi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem aziz kardeşlerim. Allah Teala şu iki cuma arasında kılgan amel hüviyetlerimizni döstep kabul etip tutgan urazalarımızı döstep kabul etip bilip bilmey kılgan ulu ve kişi günahlarımızı yarlıqasa idi. Tutgan urazalarımız kabullardan bulup indi azağına tikle kamil rövüşte kimçilik getirmeyişe tutup bitirip Allah Teala orada etken ecir savaplarına erişibimiz her başalarımızga nasip olsun inşallah. Biz İslam dini negizleri kitabın qaravına devam eterbiz. Tutalып kalgan idik. Allah Teala'nın 99 ismi turunda söyleşip gitip şunda tutalып kaldık. Hazır indi Allah isimlerin bilinin ehemmiyeti turunda da azraq kine söyleşip giтербиz. Allah'ın isimlerin bile turgan, onlarını yaxşı anlay turgan kişinin Allah Teala turundağı bilimi orta. Şuna göre imanı nıgı inşallah. Bu mesele boyunca söyleşsek, şundaqta da isimlerin köbürek bilgen sayın Allah'a müracaat etu jingileye aldağı vağızda etip gitkençe kerek imuşlarını, kerek meselelerini şul ismi bilen sırıyla alabız inşallah. Aytik Allah Teala turunda mağlumat bilmesek, onun isimleri turunda mağlumat bilmesek, bugünkü günde de yiş ışırı anday sözler, neydi sözler? Allah babay, ana Allah babay kile, ana Allah babay. Ama da lakin bunday sözler dürüst değil. Bu qadg'i rəvişdə tıyılğan sözler hatta ki şirkə getirgen mümkün çünkü Allah Teala nechik babay bola alsın. Babay bulur için bir kız kerek, malay kerek, hatın kerek, ani kerek, erkek kerek, yoki başkalar kerek. Ol birden bir bulgan zat, ol babay bola almayı. Şuna göre şu isimlerin bilmeu sebepli halkımız arasında Allah'ın isimlerin bilmeu sebepli Allah Teala turunda mağlumatlar bilmeu sebepli kızganışka karşı şunday sözler yeri. Oyunda naşarlık bilen de aytilgen söz tügildir belkim. Ama da lakin barabı da biz bu sözlerden tıyılırga tiyişlibiz. Allah isimlerin bilu hem kullanu gıbedetimizin mühim ölüşü. Әлеге isimlerine faydalanu Allah'ın türlüşe maktarga, zikir kılarga, iske çürge yani üsteme mümkünçilik biri. En yaxşı zikir Allah'ın güzel isimlerin iske alu. İndi köpkene meclislerde biliriz neydi zikir kılına, o da bilse La ilahe illallah deyip tehlil şağaların babaylarımız birek de bizim köpkene meclislerde tehlil şağaları istafır etip bütün türlü zikirlerinde biz biliriz namazdan son her günü beş vakit namazdan sonra Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber deb zikirler aytamiz. Hem başka zikirlerni de indi aytırga bola. Biz aytib günahımızı yarlaqan sıraganda estağfirullahal azim ve etub ileyk deb indi şulayq zikirler aytamiz. Allah'tan ağafu soruyuz. Allah Teala'nın türlü isimleri yardımında biz ona ötünüşlerimizni bildirip dua kıla alabız. Mesela ya Gafur, ya Gafuytuş, ya Razzaq, ya Rizqlandırıcı, ya Hafiz, ya Saqlavcı hem başkalar. A'raf suresinin 180. ayetinde Allah Teala aytı, en güzel isimler Allah'ın isimleridir. Şulay bulgaç, şul güzel isimler bilen dualar kılıp yalvarırız. Allah Teala özü bizge buyuran, özü bizge öğretip kaldırgan Allah Teala. Bizning aytgan so'zga tugul, Hazratlar aytgan so'zga tugul, hattaki Allah Teala özü aytdi, mening güzel isimlerim bilen menden dua kılıp so'rag'iz dedi. Mana Allah misal keltirib ketgancha, G'afuytun aytib ketgan bitni, G'afuytun so'raganda Al-G'afur, Estağfirullah, Estağfirullahal azim ve etub ileyk deganda rizq so'raganda Ar-Razzaq, rizqlandırıcı deb so'raymiz. Ar-Rahman, Ar-Rahim ham boshqa ismlari bilan biz Alloh taolaga murojaat eta olamiz. Tam bir qat iske tushirib kelishsin, abid Alloh taolaga murojaat etir uchun şunun hatlı ağır işler işlerge gerek değil. Elle qaya 100 şaqırım, 200 şaqırım barıp köp-köpkine akşalar tügep elle kimler yallı, elle kimler bilen söyleşe barası da yalvarası da tügül.
Утырган җиреңдә, өеңдә булсынмы, машинаңда булсынмы, мәчеттә яки башка җирләрдә, кая кырда басуда булуга карамастан, кая булуга карамастан, Аллаһы Тәгаләдән мөрәҗәгать итеп сорый алабыз һәрберебез. Бар инде аның бәләкәй генә шартлары. Дуаның кабул булу мөмкинлеге артсын өчен харамнан тыелырга, хәлал белән тукланырга. Бу мөмкин хәтле гусул белән йөрергә, мөмкин хәтле түгел, һәрберебез гусул белән йөрергә тиеш, тәһарәт белән мөмкин кадәр йөрергә тиеш. Сораган вакытта тәһарәтле, гусуллы булу һәм башкалар инде бар аның кичкенә генә шартлары дуаның кабул булу мөмкинлеге артсын өчен. Шулай ук сәҗдәдә кылган дуа тагыдан гарап кабул була дип әйтәбез, пәрдәсез кабул була. Әти-әнинең баласына, баланың әти-әнисенә кылган дуалары кабул була һәм башка дуалар инде тизеп китсәк, шутлап китсәк, узак сөйләшергә була бу мәсьәлә буенча. Шуңа күрә без инде Аллаһ Тәгаләдән тәүлек әйләнәсендә сәгать ничә булуга карамастан, нинди вакыт булуга карамастан Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итеп сорый алабыз. Нинди телдә булуга карамастан. Гарәп телен беләсең икән, гарәпчә сора. Татар телен беләсең икән, татарча сора. Белмисең икән икесендә урысча сора ярар. Аллаһ Тәгалә безне халык белән айырмый. Бу халык миңа ярак, миңа якын түгелме, син миңа якынрак дип Аллаһ Тәгалә безне айырмый. Аллаһ Тәгалә безнең тәкъвалыгыбыз белән генә айыра. Аллаһ Тәгаләгә без якынаябыз тәкъвалыгыбыз белән, иманыбыз белән. Аллаһ исемнәрен яраткан кешене Аллаһ Тәгалә дә ярата. Моны инде аңлашыладыр да ни өчен. Чөнки Аллаһның исемнәрен яратсак, без Аллаһның үзен яраткан булып чыгабыз. Аллаһ Тәгаләне без яратсак, Аллаһ Тәгалә безне ярата иншалла. Әле кешеләр белән чагыштырганда да бик дөрес булмаса да, мисал, әйтик, безне яраткан кешене, безне хөрмәт иткән кешене без хөрмәт итәбезме? Хөрмәт итәбез, шулай бит. Әгәр дә безгә нәфрәт белән караучыны, безгә таш атучыны, безгә төрлечә явызлык эшләүчене Аллаһ ризалыгы өчен бәлкем хөрмәт итәргә тырышырбыз. Аллаһ ризалыгы өчен. Әмма ләкин бар да күңелдә бер әрнү булачак. Аңа карата теге салкынлык булачак барыбыр да. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләне без яратсак, Аллаһ Тәгалә безне ярата. Бит Аллаһка безнең аны ярату кирәк түгел. Безгә киресенчә кирәк Аллаһ Тәгаләнең безне яратуы. Шул очракта Аллаһ Тәгалә безне яратса, безгә якты йөз белән караса дип әйтгән теге яхшы кеше дип караса, иншаллаһ Аллаһ Тәгаләнең тәкъва бәндәсе дип караса, иншаллаһ сораганнарыбызны бирер. Бу дөньяда булмаса да иншаллаһ кыямәт көнендә тапшырыр. Җәннәт бакчалары белән бүрекләр иншаллаһ. Бу дөньяда күп кенә ишетергә туры килә. Менә дуа кылам, Аллаһ Тәгаләдән ялварам, дуаларым кабул булмый. Ишеткән бар бит аны сүзләр, шулай бит? Юк түгел. Безнең эш дуа кылу. Инде кабул буламы, юкмы, Аллаһ Тәгалә ихтиярында. Беренчедән, икенчедән, әле бит әйткәнемчә, без дуа кабул булсын өчен нәрсәдә булса эшләдекме соң? Нәрсәдә булса Аллаһ Тәгалә каршысына бер адым булса да атладыкмы без Аллаһ Тәгаләгә таба? Әллә инде шулай ук урлап, сугышып, талашып, нитеп яшәгән вакытта гына, я Раббим, Аллаһ бирсен миңа дисең дә, тагын урлавың, сугышуың дәвам итәсең. Мин әзрәк кырысрак китердем мисалны, сүздә гафу итәмәгә, әмма ләкин ныграк аңлашылсын өчен инде. Шуңа күрә без башта әзрәк булса да башта үзебез Аллаһ Тәгаләгә адым ясарга тиеш. Гыйбадат буенча уйланырга тиеш, иман мәсьәләсен ныгытырга тиеш. Бүгенге көндә кешеләрдән сорасаң, иман турында кызганычка каршы күпчелек әле үзен мөселман дип, мин дип йөргән кешеләр дә иманның нәрсә икәнен белмәскә мөмкин. Белми дип әйтмим, белмәскә мөмкин. Хәтта ки белсә дә сораганда югалып калалар. Ничек итеп җавап бирергә микән дип. Шуңа күрә безнең һәрберебезнең максатыбыз кардәшләребезне, якыннарыбызны, туганнарыбызга аңлату, иман мәсьәләсен иң беренче чиратта. Инде кат-кат әйтәбез. Иман, иң беренче чиратта иман. Түгел намаз укы, түгел ураза тот, түгел анда закат бир, хаҗ кыл. Иң беренче чиратта иман. Сүздә юк, өндисең инде, намазына да өндисең, уразасына да өндисең, закатына да өндисең. Әмма ләкин түгел тот ураза, намаз укы дип, гел тамчы тамган саман бер урынга гына төртеп утырга түгел. Аллаһ Тәгаләгә мәхәббәтне уятсак,
Аллаһ Тәгалә турында мәгълүмат җиткерсәк, Аллаһ Тәгалә турында күбрәк белгән сайын кеше, аның иманы арта иншааллаһ, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән, синең әйткән сүзең белән түгел, безнең әйткән сүз белән түгел. Безнең максат җиткерү. Инде аның күңеленә үтеп керә аламы, ул юкмы? Ансы Аллаһ Тәгаләдән тора. Һәм кешенең, тыңлаучының үзеннән тора. Вагазның көчлелеге бит әле, вагазның үтемлелеге бит әле аның сөйләгән кешедә генә дә түгел. Тыңлаучының үзендә тора. Шул ук бер вагаз, шул ук бер сүзләр, әйтик, ике кеше басып тора ди. Икесенә дә сөйлисең. Бер үк кеше сөйли. Син сөйләгәннән берсе киреп китергә мөмкин, иманга ныклап гыйбадәт кыла башларга мөмкин. Икенчесе бар дип тә белмәскә мөмкин, шулай яшәүне дәвам итәргә мөмкин. Югыйсә шул бер үк вагаз, шул бер үк сүзләр. Шуңа күрә без нишәргә тиеш? Иң беренче чиратта Аллаһ Тәгаләгә тапшырырга тиеш. Аллаһ Тәгалә халифе, Аллаһ Тәгалә үткәрә әгәр дә күңелләренә. Шуңа күрә без инде әйткәнемчә иман мәсьәләсен кайгыртырга, иманын кешенең ныгытырга тырышырга тиешбез. Аның өчен беренче чиратта үзебезнекендә ныгытырга кирәк, үзебезгә дә андый мәгълүматны алырга кирәк. Раббыбыз Аллаһы Тәгалә исемнәрен белү, аларны дөрес аңлау бу дөньядагы бәхетле, тыныч, бәрәкәтле тормышның нигезе булып тора. Чөнки адәм баласы Аллаһ исемнәре мәгънәләрендә зур терәк таба. Чикветик гарәпчәсен генә белеп, гарәпчәсен генә куллану түгел. Әйтик, кемгәдер әйтсәң, Ар-Раззак дип, ул сүзе шаган инде безнең ризык сүзенә. Әмма дә ләкин аңламаска мөмкин мәгънәсен. Анда Кәрим дип әйтсәң, Әл-Кәрим яки анда бүтән төрле мәгънәләрне гарәпчәләп әйтсәң, кеше аңламаска мөмкин. Нәрсә турында сүз барганында. Шуңа күрә аны аңларга да кирәк, шул исемнәрен әзрәкәнлеге аңларга да кирәк. Аңлап, нәрсә турында сүз барганын белергә кирәк. Нинди сыйфаты, нәрсәне аңлата ул сыйфат. Шу вакытта иншааллаһ инде без үзебезгә терәк табырбыз. Аллаһ исемнәрен яхшы белү кешене бәла-каза һәм кайгы-хәсрәт вакытында тынычландыра, буйгу, күңел төшенкелеген шатлыклы өмет белән алыштыра. Бүгенге көндә кызганычка каршы мөхтәрәм җәмәгать, күп кенә кешеләр шушындый төшенкелеккә калалар. Берәр нинди кайгы-хәсрәт килдеме, берәр нинди авырлык килдеме, кеше төшенкелеккә бирелә. Күпчелек вакытта кешенең төшенкелеккә бирелүнең сәбәбе нидә дисәк, сүздә юк нәрсәдә дигәндә, Аллаһы Тәгалә белән элемтә булмауда. Аллаһы Тәгалә турында мәгълүмат әз булу сәбәпле, яки бөтенләй булмау сәбәпле. Әгәр дә белсәк, Аллаһ Тәгаләнең барлыгын, берлеген, аның һәр даим күреп, һәр даим ярдәм итеп торганын, ишетеп торганын, һәм киләчәктә без аңа кайтачакбыз, аның каршында җавап бирәчәкбез икәнен һәрберебез белеп торсак, иншааллаһ үзебезгә бер тынычлык табабыз. Сабыр иттек икән, Аллаһ Тәгалә әҗр савап бирә. Шөкр иттек икән, Аллаһ Тәгалә әҗр савап бирә. Гөнаһларны кичерә, гөнаһларны ярлыкый. Иссез югалмый бер нәрсәдә. Бер нәрсәдә иссез югалмый. Аны без һәрберебез белергә тиеш. Һәм шушыны кеше белсә, нинди генә кайгы-хәсрәт булуга карамастан, ул сабыр итәчәк, ул түзәчәк Аллаһ ризалыгы өчен. Чөнки бу дөнья белән яшәгән. Бар шундый кешеләр кызганычка каршы күреп беләбез, үзләренә үзләре кул салалар. Янәсе котылалар алар. Котылып буламы соң алай гына? Әгәр дә белсәләр иде, алай гына котылып булмаганны, бәлкем әле гомерләрен дә саклап калган булырлар иде. Монда инде сүздә юк, җәмәгатьтәге без алар өчен хөкем итә алмыйбыз. Бары тик без нәрсәне белергә тиеш, якыннарыбызга, үзебезгә моны җиткереп, үзебез моны белеп, инде шушылар белән гамәл кылырга тиеш. Андый уйлардан сакланырга тиеш һәрбер кеше. Аллаһ Тәгалә бирде безгә тормышны, Аллаһы Тәгалә генә ала безнең тормышны. Безнең җанны, гомерне. Вакыты җиткәч. Нинди дә булса сәбәп белән. Түгел анда кеше кешенең кысылуы белән дип әйтик инде.
Безнең гомеребез болай да кыска. Аллаһ исемнәрен белү җәннәткә ирешүебезнең мөһим сәбәбедер. Төп шарт әлеге исемнәрне яхшы өйрәнү, аларга хас ихлас иман китерү, кабул итү һәм шул бөек исемнәрнең хакын хаклау, аларның мәгънәләренә туры китереп гамәл ибадат кылу. Иншаллаһ, әйтмәмдә әйтелә, шушы исемнәрне белеп, дөрес итеп кулланып, аны хөрмәт итеп яшәсәк, иншаллаһ, инде җәннәткә керүебезнең бер сәбәбе булыр. Иншаллаһ. Без инде беләбез нәрсәне? Бисмилла сүзләрен, анда Аллаһ исемнәрен без кендектән аска төшермибез. Без ни өчен төшермибез? Чөнки хөрмәт итәбез. Хөрмәт итәбез бу сүзләрне, Аллаһ сүзләрен, Аллаһ исемнәрен. Алай дигәннән әйтеп китәсе килә шунсында мөхтәрәм җәмәгать, хәтта галимнәр фикере буенча каберлек ташларына да бисмилла дип язу кирәк түгел. Кирәк түгел аны язу дип әйтәләр галимнәребез. Бисмилла дип яздык дип кабер ташына. Беренчедән ул барыбер да кимдектән астарак тора. Икенчедән ул таш көннәрдән бер көнне ватыла, таушала. Нигә кирәк ул? Анда язу. Инде каберлек турында әйткәндә, яраташ турында әйткәндә, анда кыскача гына мәгълүмат булса, исеме, туган, үлгән елы. Бетте. Артык мәгълүмат та кирәк түгел. Ул таш ни өчен генә? Үзебез белсен, үзебез күреп, аңласын өчен генә. Монда кем яткан? Кайсы бер җирләрдә әле бөтенләй ташта простой ташка гына куялар, исемнәре дә юк, ниләр дә юк дигәндәй. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, без Аллаһ исемнәрен хөрмәт итәргә тиешлебез һәрберебез. Һәм хәзергә бүленеп тагын бер кат искә төшереп китәсе килә, әйткәнемчә кат-кат искә төшерәм һәм төшерәчәкмен дә. Хәтта бу гамәл тукталганча тикәдер бәлкем. Безнең инде мәчетләребездә шундый күренешләр күренә, вагыз сөйләгән вакытта, бигрәк тә шулай ук җомга хутбәләре вакытында, җомга вагызлары вакытында кардәшләребез керә дә инде безнең намазга баса. Намазга басалар, әйткәнебезчә беренчедән үзләре вагыз тыңламый, үзләре ул вагызны юнәп тыңлый алмый, ни намазын юнәп укый алмый. Урысчалап әйтергәсең? Вот, дорогие братья, можно сказать, сначала еще по-русски скажу, постараюсь, по крайней мере. Вот какое у нас явление в мечети видимое. Когда хазраты рассказывают проповедь, то же самое пятничная проповедь, наши дорогие братья заходят и начинают читать намаз, молитву. Но, к сожалению, не понимает одно. Проповедь, то есть получание знаний, это что? Это фард, то есть обязательное. То, что мы читаем намаз, молитву, которую при входе в мечети, это что? Это нафиль, то есть дополнительные, некоторые говорят сунна, но пускай будет сунна. Но что выше? Фард или сунна, или нафиль. Фард превыше всего. Правильно же? Правильно. Тем самым, во-первых, они не уважают фард и сами не могут слушать проповедь, то есть отвлекаются. И толком молитву тоже не могут совершать. Почему? Потому что хазрат проповедь рассказывает, все равно слышно, ты не можешь ни намаз читать, ни слушать, во-первых. Во-вторых, и других ты отвлекаешь от проповеди. Потому что некоторые сзади тебя сидят, того подобное. Это одно дело, ладно еще, перед пятничной проповедь. А ведь во время пятничной самой вообще даже нельзя говорить, не делай этого. А мы там заходим, начинаем читать молитву там. Поэтому надо остерегаться от этого. Насчет намазов перед намазом магриб, то есть когда заход солнца, тоже намазы запрещены. Почему? Потому что знаем мы хадис,
между асром и магрибом намазов нет. Но если он, само собой, если он уж аср не успел посчитать, там в мечеть пришел, там осталось полчаса до магриба, ну, пускай вот туда зайди и посчитай, чтобы другие не видели. Если там, вот сейчас во время Рамадана мы перед магрибом полчаса проповедь рассказываем. Либо уже не читай, если это не аср. И до магриба это не до азана магриба, а после фарда магриба, до фарда магриба получается. Фарызны оқығаннан соң ғана башқа намазларны оқи алабыз. Ақшам намазының фарызын оқығаннан соң. Икіндінің фарызын оқыдық, болды, намаз, бүтән үстеме намазлар бітті. Хәттәки ақшамның фарызын оқығаншыға тикле. Шуңа күрә мәчет намазы да оқылмый кергәч. Шуңа игътибар итәргә кирәк. Шулай ук буш урыннар турында әйтик, безнең әле бушрак зал булганда, шулай керәләр дә уртада намаз укый башлыйлар. Алдында я урындык та куймыйлар, я бер нәрсә дә куймыйлар, алларыннан йөреп булмый. Ул бер хәл шушы тирәдә укыса, ул иң артка барып баса да, шунда укый башлый. Асы шулай ук инде яхшы күренеш түгел. Мәчет залының кырыена барып бассак, кырыенда укысак яхшырак. Шулай инде бу мәсьәләгә урысча да әйтеп китим. Тоже надо быть внимательным насчет того, что когда заходим в мечеть, считать в краях. Не в центре мечети, там, где люди ходят, где ты людям мешаешь. А ведь запрещено проходить перед тобой. Если некоторым говоришь, они говорят, что-то такого-то, если там не видно тебя, можно же проходить. Но извиняюсь, если я даже вот здесь так стою, мне все равно видно вот там, что люди ходят. Мне все равно видно это. Во-первых, значит, хотя бы защиту поставь, там стул, бисмилля скажи, стульчик поставь. Или какую-нибудь сумку поставь, бисмилля скажи. Это разрешено. Но если ничего этого у тебя там нету, сложно что ли дойти еще 10 шагов сделать. Поэтому давайте быть повнимательнее и уважать друг друга. Тагын нәрсә әйтәсе килә. Тагын бер кат искә төшереп китәсе килә шул ук машиналар турында. Безнең инде капка алдында язылган, не парковаться дип тә язылган, не ставить машины дип тә язылган. Шуңа күрә инде мөхтәрәм җәмәгать игътибарлы булып, машиналарыбызны анда калдырмаска тырышыйк. Инде һаман да мәчеткә йөрүчеләрнең удобствосы өчен дип инде аларга удобство өчен безнең каршы яктагы территорияның кайсы бер вакытта җомга вакытында ишекле капкалар да ачыла, шунда да кертеп куялар машиналарны. Шунда, пожалуйста, кертеп куя аласың. Бүтән вакытта да җомга вакыты булмаганда да машиналарны инде капка төбенә куймаска. Әйткәнебезчә, беренчедән кирип чыгып йөрүче машиналарга комачаулый. Икенчедән, Аллам сакласын, бер хәл булса, тиз генә кирип тә булмый яннары. Җомга вакытларында стоянканы ачырга кирәк, машиналарда кертергә. Теге як ачылган бит. Шуны әйтәм бит, җомга вакытларында теге як территория чыгып тора. Ана кертеп куялар. Машина атлап торганда бер кеше кире алмыйлар. Атлап куялар машинаны иштеп. Шуңа күрә әнә машиналарыбызны куйганда, бүтән машинага комачаулык итеп куймаска. Булдыра алганча кырыйга беләбез бит хадисне. Кат-кат әйткәнебез бар. Мөселман кешегә комачауламасын өчен бер ташны алып куйса, шуңа да әҗер савап. Ә без киресенчә китереп куябыз машиналарыбызны. Комачаулый торган итеп. Мишәт итә торган итеп. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, бу мәсьәлә буенча да инде игътибарлы булыйк. Монда төпкә кирип хәзер әйткән яшәп утыру кирәк түгел. Бар тик әйттем, мәгълүматны җиткердем. Инде игътибарлы булыйк иншаллаһ киләчәктә.